అతుల్ కుల్కర్ని, సురేష్ గారు తదితరులు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. సో ముందుగా ఇప్పుడు మనం పార్టీ అద్భుతమైన చిత్రాన్ని అందించిన కెప్టెన్ ఆఫ్ ద మూవీ, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద సో ఫ్రెండ్గా వచ్చారు అనొచ్చు. సో తమన్ గా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారితో మాట్లాడిద్దాం. ఆయన చేతిలో మైక్ కూడా ఉంది. Hello everybody. This is my first Telugu film, and I really wanted to learn the two words to say hello everyone, but I couldn't do it soon enough. But I really want to learn the language, and especially because after we finished the Tamil version, we got Rahman sir to write the Telugu lyrics for the songs, and then me, Milind, Siddharth, everyone, we really thought that it was so beautiful sounding. Even for a couple of the tracks, there are 2 tracks in the film, but for the 2 tracks, the Telugu version was sounding sweeter and nicer than the other versions, and that's probably one of the things that we felt. And this film will be the scariest film in India, and I can say that confidently because we've pulled all tricks that we can to seriously make sure that you get a great experience, the sort of experience that you would get out of Conjuring, Annabelle, and all these Hollywood films that you watch and encourage and love every other month. There's one horror film releasing from Hollywood that's getting great response, and I think this film will get a similar response in Telugu as well, because this is something new. Like we were discussing, this is I don't think a film like this has come out in Telugu, and it will really set the benchmarks for horror in Indian cinema. And I'm really happy that I'm a part of this, and hope you really like it and enjoy it. Thank you. గృహం సినిమాలో 2 పాటలు ఉన్నాయండి, 2 నా చేత రాయించారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ మిలింద్ సార్, థ్యాంక్ యూ సిద్ధార్థ్ సార్, గిరీష్ గారు, థ్యాంక్ యూ. మీరు విన్నారు పాటలు. ఇలాంటి అంటే హారర్ సినిమాకి పనిచేయడం ఫస్ట్ టైం అండి. ఐఎమ్ రియల్లీ అంటే చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది సినిమా చూడటానికి. ఎప్పుడెప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందని వెయిట్ చేస్తున్నాను. డెఫినెట్లీ పాటలు మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. సినిమా కూడా డెఫినెట్గా బాగుంటుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ. First of all, I'd like to thank and welcome all the media for being here this evening and supporting us. I'd like to thank Taman sir and Nani sir for being here with us this evening to support us through this event. And this film is a culmination of a 16-year journey for Siddharth and me. We became friends 16 years ago when we joined Maniratnam as assistant directors, and we've been friends ever since. And we've been talking about cinema, about what we want to do, and our favorite genre is horror. And when we came together to make a film together, it was obvious the choice was that we're going to make a horror film. So whatever we have liked in horror and whatever cliches we've seen in other horror films, we've tried to stay away from and give you an experience that that has not been seen before here, I think, and not been seen in horror around the world also. We've kind of tried, there are scenes in the film which has never been seen before anywhere in the world in horror films at all. So I wouldn't say this is the first of its kind in Indian cinema. I would say it's first, it is unique on a global platform. So, and we are bringing that to you, to Telugu cinema today, and hopefully we'll take you along with us on this journey, and you will experience this as well in the theaters. And I'd just like to thank Viacom 18 Motion Pictures and Atake Entertainment, Siddharth, for helping bring this dream to you. And we'll look forward to the media support to take this film to the audiences the way they need to experience it. Thank you again for being here this evening. సిద్ధార్థ్ అంటే బాయ్స్ 2001లోంచి ఇంకా 16 years లైక్ మిలింద్ ఎంత తెలుసు సిద్ధార్థ్ అంటే నాకు అంతే తెలుసు. ద వే సిద్ధార్థ్ నేర్చుకుంది సినిమా అంటే ఎప్పుడు చూసినా సినిమా దాని తప్ప ఇంకా ఈ డజన్ హ్యావ్ ఎనీ థింగ్ ఇన్ మైండ్.
కైండ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ హీ హ్యాస్ టువర్డ్స్ ఇండస్ట్రీ. అంటే తను చదువుకుంది అంతా ఎంబీఏ, చాలా పెద్ద లెవెల్. యాక్చువల్గా కొన్ని లక్షలు సంపాదించవచ్చు ఎవ్రీ ఇయర్, ఎవ్రీ నెల. అలాంటి చదువుల్ని చదువుకున్నాడు. అవన్నీ వదిలేసి మణిరత్నం గారి దగ్గర జాయిన్ చేసి తర్వాత బాయ్స్ అనే సినిమాలో యాక్ట్ చేసి, సో ద కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రగల్స్ హీ వెంట్ త్రూ, ద కైండ్ ఆఫ్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిలియర్స్ హీ హస్ సీన్ హిస్ లైఫ్, అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్, కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ గెయిన్డ్ విత్ లైక్ గ్రేటెస్ట్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా, ద కైండ్ ఆఫ్ అమీర్ ఖాన్, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో యాక్ట్ చేసి ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హీ లెర్న్డ్ ఇస్ సో బిగ్. సో ఎవ్రీ టైమ్ వాట్ ఎవర్ ఫిల్మ్స్ he has taken or he has acted or directed or done screenplay or written, whatever it is, ఒక సినిమా మొత్తం అర్థం చేసుకుని ఒక చేసే హీరో, ద కైండ్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ వీ హ్యాడ్ ఫ్రమ్ దట్ టైమ్, అంటే ఫ్రమ్ బాయ్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు. సో నేను సిద్ధార్థ్ 2 సినిమాలు చేశాను, జబర్దస్త్ అండ్ సిద్ధార్థ్ ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎటకి మూవీస్లో మనం చూసిన ఫస్ట్ సినిమా లవ్ ఫెయిలియర్, అండ్ అది చాలా పెద్ద హిట్ అయింది సాంగ్స్ వైజ్, ఫిల్మ్ వైజ్ కూడా. సో ఫ్రమ్ సిద్ధార్థ్ నాది ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ జర్నీ. సో ఈరోజు బాయ్స్ నుంచి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి ఈరోజు తను ఒక హీరోగా, నేను ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఈరోజు. సో ఆల్ దట్ థింగ్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఆల్, అది చాలా పెద్ద విషయం జరిగింది మా ఇద్దరికి. సో బీయింగ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ బీయింగ్ ప్యాషనేట్ టువర్డ్స్ ఇండస్ట్రీ. సో వాట్ వీ ఆల్ లెర్న్ టుడే. సో మీరు ఈరోజు ఈ ట్రైలర్ చూశారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బికాస్ ఇట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ ఎన్ హారర్ ఫిల్మ్. ఆ మ్యూజిక్ ఎంత మనం భయపెడతామో, ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ దట్ గ్రేటెస్ట్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ మేకింగ్ పీపుల్ని ఇంకా భయపెట్టడం అనమాట. 2 కష్టమైన విషయం జనరల్గా, ఒకరిని కష్టపెట్టడం, ఇంకొన్ని కష్టపెట్టడం అంటాను, ఒకరిని భయపెట్టడం, ఇంకొన్ని నవ్వించడం. సో ఇది 2 చాలా కష్టమైన విషయం థియేటర్లో, అంటే జనాల్ని చాలా చాలా కష్టమైన విషయం. నవ్వించడం కూడా కొన్ని ఏమైనా కామెడీస్ పెట్టి చేసేయచ్చు, మేనేజ్ చేసేయచ్చు, బట్ భయపెట్టడం ఇస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. సో మెనీ థింగ్స్ ఆ సినిమా ఇన్స్పైర్ చేయాలి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ అ గ్రేటర్ వే. సో ది కైండ్ ఆఫ్ confidence the director and hero has given to music director is very very big. I think Girish is most luckiest person to have like Siddharth and Milind together in this film, to get that experience main ga, and what to deliver, the kind of film they are given to him. అంటే నాకు ఈరం ఫస్ట్ సినిమా తమిళ్లో చేసేటప్పుడు the kind of experience I got from Arivalagan director and the Manoj Paramamsa. సో ది కైండ్ ఆఫ్ వాళ్ళ మెచ్యూరిటీ నేను అర్థం చేసుకుని డెలివర్ చేసే, ఇట్ హెల్ప్ మీ అ లాట్. డ్యూరింగ్ హారర్ ఫిల్మ్స్ ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్, చాలా 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 కష్టం, చాలా కష్టం. అది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళి స్టూడియోలో డిటిఎస్ ఇంజనీర్లకు వాళ్ళతో కూర్చొని పనిచేయడం ఇంకా పెద్ద స్ట్రెయిన్ అనమాట. వాళ్ళు మనం భయపెడుతూ ఉండాలి, డార్లింగ్ ఇక్కడ భయపెట్టలేదు, నేను మీ ఇంటికి వచ్చి భయపెడతాను, అలా ఇంజనీర్ని మనం వాళ్ళని భయపెడుతూ ఉండాలన్నమాట. బికాస్ వాళ్ళు దే సీ దట్ ఇట్స్ వాళ్ళకి సడన్గా సినిమా అర్థం చేసుకోవడం అంత టైం పడుతుంది అనమాట. సో ద ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ దిస్ 2 people have given to Girish, I'm very very happy that he has worked for a very successful project. Congratulations brother, this film is going to be a huge success for you and you will get a great name. Mark my words, they will write about your background score and songs for this film, they will write in all reviews and and I will make sure also because you have done such a great work. అంటే అది కరెక్ట్గా అది షేప్ చేయాలి. సో మన రాజు గారికి అది వాట్ ఎవర్ హారర్ ఫిల్మ్స్ ఐ డిడ్ ఇన్ లైఫ్. సో ఐ నో ది స్ట్రెయిన్ వాట్ వీ పుట్ త్రూ. అంటే వెన్ మిలన్ సెడ్ వీ హ్యాడ్ ఓన్లీ 2 songs in the film, I was really happy because హారర్ ఫిల్మ్కి సాంగ్స్ తక్కువ ఉండాలి. బికాస్ అప్పుడే వీ నో దట్ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. సో చేసిన 2 songs కూడా ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. రెహమాన్ గారు ఫెంటాస్టిక్ లిరిక్ రైటర్, చాలా సాంగ్స్ రాశారు. నాకు హీ రోట్ ఫర్ రేసుగురం గలగల సాంగ్ రాశారు, వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ హిట్స్గా అయింది. నాకు చాలా నచ్చిన సాంగ్ బన్నీతో అనమాట, అది రెహమాన్ గారే రాశారు. సో ఈస్ గాట్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ సో ద కైండ్ ఆఫ్ లిరిక్స్ హీ హెస్ గివెన్ ఫర్ గిరీష్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ రెహమాన్ గారితో ఆయనతో ఫేక్ ఉండదు అనమాట. హీ పుట్స్ హిస్ 200% టు ద వర్క్, ద కైండ్ ఆఫ్ హీ మేక్స్. నాకు తెలిసింది అది గలగలతో ఈస్ గాట్ అ గ్రేట్ టాలెంట్. సార్ ఫ్యూచర్లో విల్ వర్క్ మోర్ డెఫినెట్లీ. అండ్
సినిమా హిస్టరీలో ఒక్కటే జానర్ ఉందండి. ఆ జానర్ ఏంటంటే ఆ జానర్లో హీరో ఎవడు అనేది ముఖ్యం కాదు. ఆ జానర్లో మార్కెటింగ్ అనేది అంత ముఖ్యమేం కాదు. ఆ జానర్కి ఆ జానర్ మాత్రమే ముఖ్యం. ఆ జానర్ పేరు హారర్. నాకు హారర్ అంటే చాలా ఇష్టం. మిలింద్ చెప్పినట్టు నేను మిలింద్ ఒకే రోజు మణిరత్నం గారి దగ్గర చేరాం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా. ఈ 16-17 ఇయర్స్ చాలా డీప్ ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది. కానీ ఫ్రెండ్షిప్ని దాటే ఒక సినిమా మీద ఒక ప్యాషన్, ఒక హంగర్ కల్టివేట్ చేసుకున్నాం. సో ప్రతిసారి థియేటర్కి వెళ్ళి హారర్ సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు కానీ, డివిడీల్లో మంచి హారర్ సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు కానీ, ఆ సినిమా ఫినిష్ అవగానే సినిమాని మొత్తం అనలైజ్ చేసి దాని తర్వాత అడిగే ఒకే ప్రశ్న, మనం ఎందుకు ఇలాంటి సినిమా తీయలేకపోతున్నాం అనేది ఒక బాధ. ప్రతిసారి థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు పార్కింగ్లో ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకుంటారు. ఏంటి చాలా బాగుంది కదరా, మన ఊళ్ళో ఇది తీయలేరురా, ఏదో సాంగ్స్ వేసి దొబ్బేస్తారు కానీ ఏదో ఒకటి చేస్తారు, స్పాయిల్ చేసేస్తారు ఏదో ఒకటి. సో ఇలా వింటాం, ఏంట్రా అంత ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళని ఆలోచిస్తే, తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి ఆలోచిస్తే వీళ్ళు అండర్స్టాండ్ దట్ దే హ్యావ్ అ పాయింట్. మనం హారర్ని ఎప్పుడు డైల్యూట్ చేసి దాంట్లో ఉన్న మెయిన్ ఫన్ని, జ్యూస్ని మనం పోగొట్టేసాం. ఆ ఫన్ ఏంటంటే అది రీసెర్చ్ చేస్తేనే అర్థమైంది. హారర్ అనేది ఒక థ్రిల్. అది ఒక్కొక్కసారి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరైనా వచ్చి హో అని మీరు భయపెట్టేస్తే అది అందులో ఒక థ్రిల్ ఉంది. మీరు మ్యాక్సిమం నేను ఇప్పుడు నా మీడియా సోదరులందరూ ఇప్పుడు ఈ ట్రైలర్ చూస్తున్నప్పుడు చాలామంది ఇలా జరుపుతున్నారు ఇలా. సో ఈ సినిమాని నేను టెస్ట్ స్క్రీనింగ్ చేసి ఒక 200 మంది ఆడియన్స్కి నేను ఆల్రెడీ చూపించేశాను ఈ సినిమాని. చాలా ప్లాన్ చేసి వాళ్ళని ఒక థియేటర్లో కూర్చోపెట్టి సినిమా చూపించి వాళ్ళతో తర్వాత ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడి వాళ్ళు ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ని మళ్ళీ ఫినిషింగ్ స్టేజ్లో ఫైనల్ ట్రిమ్మింగ్స్కి, టచ్అప్స్కి యూజ్ చేసాం. అందులో జరిగిన ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం, నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయట్లేదు. ఆడియన్స్ సినిమా చూశారు, వెళ్ళిపోయారు. నెక్స్ట్ రోజు ప్రొజెక్షనిస్ట్తో మాట్లాడుతుంటే, సార్ మీ సినిమా చాలా బాగుంది, నైట్ నేను టాయిలెట్కి వెళ్ళేటప్పుడు నా అసిస్టెంట్ని తీసుకెళ్ళాను అని చెప్పాడు. సారీ అని చెప్పా. కాదు సార్ చాలా బాగుంది సార్, కానీ ఇంకో విషయం చెప్పాలి మీతో, మీ సినిమా స్క్రీనింగ్ జరిగిన ఒక్క రోజు తర్వాత నెక్స్ట్ డే కార్పెంటర్ని పిలిచి అన్ని సీట్లని మళ్ళీ టైట్ చేసాం అని చెప్పాడు. ఒక హారర్ సినిమా తీసిన ప్రొడ్యూసర్కి, ఒక హీరోకి అంతకంటే పెద్ద ఒక రెస్పాన్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బొమ్మర్లోని సినిమాలో మీ అందరు చూశారు. ఆ బొమ్మర్లోని సినిమాని 100 థియేటర్లకు వెళ్ళి ఆ లాస్ట్ సీన్ మాత్రం నేను కెమెరామ్యాన్, డైరెక్టర్ కూర్చుని ఎవరికి తెలియకుండా ఆడియన్స్ని మాత్రం చూస్తున్నాం. ఆ మొత్తం మీరే చేశారు అన్నప్పుడు గొంతు దిగట్లేదు నాన్న అని మాట చెప్పేటప్పుడు ఆడియన్స్ ఒక 1000 మంది ఇమాజిన్ చేయండి ఒకసారి, అలా చేస్తారు. అది ఒక డైరెక్టర్కి, ఒక కెమెరామ్యాన్కి, ఒక హీరోకి ఆ టైంలో ఇచ్చే కిక్కు ఒక హారర్ సినిమాలో ఇప్పుడు సిమిలర్ అయిన ఒక రిజల్ట్ అని నేను చెప్తాను. అలాంటి ఒక హారర్ ఫిల్మ్ని ప్యూర్గా ఎక్కడ డైల్యూట్ చేయకుండా తీసిన ఒక డైరెక్టర్. మిలింద్ ఫారిన్లో సినిమా చదివి వచ్చాడు. ఫారిన్లో సినిమా చదివిన తర్వాత ఎండ్లో అతను చేసిన సబ్మిషన్ చేస్తారు కదా, ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఒక సినిమా తీసి చూపించాలి వాళ్ళకి, ప్రొఫెసర్లకి. అతను తీసిన సినిమా అక్కడ కూడా హారరే, ఎందుకంటే అతనికి హారర్ అంటే అంత పిచ్చి. సో నేను మిలింద్ భయంకరమైన హారర్ ఫ్యాన్స్. ఈ ప్రస్థానంలో మాకు గిరీష్ గోపాలకృష్ణ అనే ఒక మిత్రుడు దొరికాడు. నేను మిలింద్ ఈ స్క్రిప్ట్ 4.5 years కూర్చొని రాసాం. అది మీరు అడగొచ్చు, ఏంట్రా 4.5 years రాయడానికి ఏముందంటే, అది సినిమా రైటింగ్ గురించి తెలిసిన ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది. కొన్నిసార్లు అంత టైం పడుతుంది, కొన్నిసార్లు ఒక స్క్రిప్ట్ 2 వారాల్లో అయిపోతుంది, కొన్నిసార్లు ఫినిష్ అవ్వదు. సో ఈ సినిమా ఒక 4.5 years కలిసి రాసాం. అండ్ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ అ ట్రూ స్టోరీ అండి. అది అందరూ అడుగుతారు, హారర్లో ఏంటి ట్రూ స్టోరీ అంటే, ఇది ఒక బేస్డ్ ఆన్ అ ట్రూ స్టోరీ, మాకు తెలిసిన వాళ్ళకి జరిగిన కథ. కానీ అందులో చాలా ఫిక్షనల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసి హారర్ జానర్ కాబట్టి మేము ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేసాం. బట్ రియాలిటీకి తగ్గట్టుగా, జనరల్గా హారర్ ఫిల్మ్స్లో రియాలిటీ ఉండదు. ఈ సినిమాలో చాలా రియాలిటీతో ఒక హారర్ ఫిల్మ్ని ట్రీట్ చేసే ప్రయత్నం చేసాం. ఈ సినిమా మెయిన్గా చూసినప్పుడు మీ లైఫ్లో మీ అందరికి నమ్మకాలు ఉంటాయి కదా, బిలీఫ్స్, దేవుడి మీద బిలీఫ్ అయినా సరే, లేకపోతే సూపర్స్టిషన్, లేకపోతే మంచితనం మీద బిలీఫ్, అన్నిటికీ ఒక నమ్మకం ఉండాలి కదా. ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు, ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీలో ఏ నమ్మకం ఉన్నా ఆ నమ్మకాన్ని మీరు ఛాలెంజ్ చేస్తారు, ఆ నమ్మకం గురించి మీరు ప్రశ్నలు అడుగుతారు. థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మీరు పక్కన ఉన్న వాళ్ళతో కూర్చుని మాట్లాడతారు. ఎందుకంటే ఈ సినిమా
ఊరికి మిమ్మల్ని భయపెట్టే సినిమా కాదు, కానీ డిస్క్లైమర్ పెట్టినట్టు ఇది భయంకరమైన సినిమా. మీకు హారర్ సినిమాస్ నచ్చితే కనుక ఈ సినిమాని మీరు తెగ భయంకరంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు హారర్ జానర్ అంటే ఇప్పుడు దాకా బాబాయ్ నేను హారర్ చూడను అని మీరు చెప్తే దయచేసి ఒకసారి థియేటర్లో మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీతో వచ్చి ఈ సినిమా చూడండి. ఎందుకంటే నేను చెప్పినట్టు హారర్ ఇస్ అ థ్రిల్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఇంకా చెప్తాను, హారర్ ఇస్ అ డ్రగ్. అది ఎంత ఇచ్చినా అది ఒక టిపికల్ ఒక డ్రగ్ ఉంటుంది కదా, ఇట్ విల్ మేక్ యూ వాంట్ మోర్. అలాంటి ఒక థ్రిల్ అది. లైక్ దే సే లవ్ ఇస్ అ డ్రగ్, హారర్ ఇస్ ఆల్సో అ డ్రగ్. భయపెట్టడం అనేది ఒక ఆర్ట్, అందమైన విధంలో భయపడడం కూడా ఒక ఆర్టే. సో జనరల్గా మీరు భయపడేటప్పుడు మీరు నవ్వుతారు, నాకేం లేదే నేను భయపడలే అని మీరు అడ్జస్ట్ చేస్తారు. అదే ఒక అందం. అది మీరు చూస్తారు, మీ పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళతో మీరు చూస్తారు ఆ రియాక్షన్స్. సో అందరూ ఈ థియేటర్కి వచ్చి ఈ సినిమాని చూసి 100% యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ స్కేర్డ్ అని చెప్పి రండి. ఇంకా దానికంటే ఎక్కువ వీ విల్ స్కేర్ యూ. ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఇక్కడ ఉన్న ఇద్దరు గిరీష్ ఉన్నారు అండ్ రెహమాన్ గారు ఉన్నారు. అద్భుతమైన పాటలు రాశారు. ఆ లవ్ సాంగ్ మీరు చూసుంటారు. ఆ లవ్ సాంగ్ ఒక హారర్ సినిమాలో ఎందుకు అలాంటి సాంగ్ ఉందంటే ఆ రిలేషన్షిప్ ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మధ్యలో రిలేషన్షిప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన రిలేషన్షిప్. ఆ రిలేషన్షిప్ని సీన్గా చూపిస్తే బోర్ కొడుతుందని ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లవ్ స్టోరీలో దాన్ని షూట్ చేసాం. సో ఇట్ ఈస్ 4 years ఇన్ ద లైఫ్. అది కూడా బేస్డ్ ఆన్ రియల్ ఇన్సిడెంట్సే ఆ లవ్ స్టోరీ. సో ఆ నేటివిటీ, ఆ రియాలిటీ మీరు చూసుంటారు అందులో. అండ్ ఇవాళ స్టేజ్ మీద నుంచున్న నా మిత్రుడు తమన్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తమన్ ఈజ్ సీనియర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. సెకండ్ ఆఫ్ ఆల్ తమన్ ఈజ్ వెరీ బిజీ. థర్డ్ ఆఫ్ ఆల్ తమన్ ఈ సినిమాలో పని చేయట్లేదు, కానీ ఈ సినిమా టెక్నీషియన్స్తో తమన్ని స్టేజ్ ఎక్కించేశారు. దాన్ని స్పోర్టింగ్గా తీసుకుని నా పక్కన 20 minutes నుంచినందుకు థ్యాంక్ యూడా. తమన్కి జనరల్గా మాటలు రావు, కానీ మాట్లాడేస్తే కుమ్మేస్తాడు అంతే. మీరు చూస్తారు ఇవాళ. సో వెరీ హ్యాపీ యూ కేమ్ తమన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అవల్ సినిమా తమిళ్లో, హిందీలో హౌస్ నెక్స్ట్ డోర్, తెలుగులో గృహం. ఈ సినిమా ఎందుకు 3 languages రిలీజ్ అవుతుందంటే హారర్కి భాష లేదు, భయపడడానికి భాష లేదు. సో ఈ సినిమా మీరు చూస్తే మీరు ఇండియాలో కానీ వరల్డ్లో కానీ ఎక్కడి నుంచైనా ఈ సినిమా ఏ భాషలోనైనా చూడొచ్చు. మీరు 100% యూ విల్ గెట్ స్కేర్డ్, 100% యూ విల్ బి సాటిస్ఫైడ్ అనేది నా ప్రామిస్. అండ్ ఈ ప్రామిస్ నేను ఒక హీరోగా చెప్పలేదు, ఈ సినిమా నిర్మాతగా చెప్తున్నాను అండ్ ఈ సినిమా రైటర్గా చెప్తున్నాను. అండ్ ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రాంలో నా మిత్రుడితో పాటు ఒక ఎంసీలా మీకు చెప్తున్నాను. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ మై కెరియర్. అండ్ అందరూ తెలుగులో కంబ్యాక్ అంటారు. నాకు ఆ మాట నచ్చదు, ఎందుకంటే నేను తెలుగు ప్రేక్షకులను వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు. ఒక చిన్న గ్యాప్ ఉంది, బట్ ఆ గ్యాప్ నాకు తెలిసి లైఫ్ ఇస్ వెరీ లాంగ్. మళ్ళీ వస్తే సిద్ధు మావాడని చెప్పడానికి ఎక్కువ టైం పడదు, ఎందుకంటే అంత ఫాస్ట్గానే సిద్ధు మావాడని వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం చెప్పారు. సో సెకండ్ టైం చెప్పడానికి అంత టైం పడదు. అండ్ ఐ థింక్ ఆ రిలేషన్షిప్ అట్లాగే ఉంది. ఎందుకంటే నేను తెలంగాణలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాకు చూపించే ప్రేమ నేను లైఫ్ లాంగ్ మర్చిపోను. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారి నన్ను హీరోగా చూసిన ఇండస్ట్రీ ఈ ప్రేక్షక దేవుళ్ళు నన్ను ఫస్ట్ టైం హీరో చేశారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు నన్ను వదలరు. అండ్ ఇలాంటి ఒక కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ జానర్ ఫిల్మ్తో నేను మీ ముందుకు వస్తున్నాను. మళ్ళీ ఒక ప్రొడ్యూసర్గా, ఒక రైటర్గా, ఒక హీరోగా. డెఫినెట్గా ఈ సినిమాని ఆదరిస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. ఆ నమ్మకంతో ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ హైలైట్ మా చీఫ్ గెస్ట్. ఎందుకంటే తెలుగు సినిమాల నుంచి నేను ఒక చిన్న విరామం తీసుకున్నప్పుడు నేను కాన్స్టెంట్గా ప్రతి సినిమా చూస్తుంటాను, ప్రతి రిలీజ్ అయ్యే సినిమా చూస్తుంటాను. అప్పుడు నేను అడిగే చిన్న ప్రశ్న, ఒకప్పుడు నేను బిజీగా తెలుగులో సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు నేను చేసే సినిమాలు ఇంకా నాకంటే బెటర్గా ఎవరైనా చేస్తున్నారా అని ఒక ఆలోచన వచ్చేది. దానికి ఒక 10 సార్లు ఆ ప్రశ్న అడిగితే 10 సార్లు ఒకే సమాధానం వచ్చేది, ఉన్నాడు రా నాని ఉన్నాడు, ఆడు చూసుకుంటాడని ఒక నమ్మకం ఉంది. సో మై ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఇన్ ద యంగ్ క్రాప్. అండ్ నేను లాస్ట్గా తెలుగులో స్ట్రేట్ సినిమా చేసేటప్పుడు నాని వాజ్ అన్ అప్కమింగ్ యాక్టర్. టుడే నాని ఈజ్ అ బాక్స్ ఆఫీస్ ఫినామినన్ అండ్ ఆల్సో క్వాలిటీ ఫిల్మ్ మేకర్. ఆల్సో హీ హ్యాస్ ద బెస్ట్ టేస్ట్ ఇన్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ టెక్నీషియన్స్. అండ్ మ్యాక్సిమం నాకు నచ్చిన విషయం, ఇన్ని సంవత్సరంలో ఐ డోంట్ థింక్ నాని హెస్ ఎవర్ చేంజ్డ్. ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా, ఎప్పుడు మెసేజ్ చేసినా చెప్పు బాబాయ్ అని వెంటనే రిప్లై చేస్తాడు. ఆ నమ్మకానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. అండ్ ఐఎమ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టర్, ద ఫెంటాస్టిక్ నాని. కెన్ వీ హ్యావ్ ఆన్ స్టేజ్? ఫస్ట్ ఫోటో.
థ్యాంక్ యూ నాని గారిని. ఈ సినిమా తమిళ్లో పేరు అవల్. ఆ ట్రైలర్ నేను ట్విట్టర్లో సిద్ధార్థ్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు చూశాను. మామూలుగా ఎక్కడో షూటింగ్ మధ్యలో ఉన్నాను. అసలు ఇదేంటి ఆల్మోస్ట్ హాలీవుడ్ రేంజ్లో ఉందని అనిపించింది అప్పుడు ట్రైలర్. బట్ చూసిన తర్వాత మన పనిలో మనం పడిపోయి మర్చిపోయాను, అంత అయిపోయింది. రీసెంట్గా ఎంసీఏ షూట్కి వరంగల్ వెళ్ళినప్పుడు నైట్ 11ంటికి తెలుగు ట్రైలర్ పంపించాడు వాట్సాప్లో. అయితే అప్పటికి ఆల్రెడీ ఏదో చిన్న స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్ అయిపోయి లైట్లు ఆఫ్ చేసి బెడ్ ఎక్కేయడం కూడా జరిగింది. సరే చేతిలో ఫోన్ ఉంది కదా అని పడుకొని లింక్ క్లిక్ చేశాను, తను వాట్సాప్లో పంపించిన లింక్ ఓపెన్ అయింది. ఒక ట్రైలర్ అంటే నాకు తమిళ్ చూసినప్పుడు నాకు కొన్ని మాటలు అర్థం కాలేదు, బట్ విజువల్గా ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉందో నాకు తెలుసు. బట్ మాటలు అర్థం అవుతాయి కదా, ఒకసారి తెలుగు ట్రైలర్ కూడా చూద్దామని చూడటం మొదలెట్టాను. ఒక 20 సెకండ్లు ట్రైలర్ అయ్యింది స్టార్ట్ అయ్యి, ఒకసారి పాజ్ చేసి లైట్లు ఆన్ చేశాను. లైట్లు ఆన్ చేసి మళ్ళీ ప్లే చేశాను. ఇంకో 20 సెకండ్లు అయిన తర్వాత మళ్ళీ పాజ్ చేసి లైట్లు ఆఫ్ చేసి ఫోన్ కూడా పక్కన పెట్టి పడుకున్నాను. రేపు పొద్దున ఎప్పుడైనా చూద్దాం అందరూ ఉన్నప్పుడు చుట్టూ అని. సో అలాంటి ఒక ఇంపాక్ట్ నాకు తెలిసి ఒక ట్రైలర్ క్రియేట్ చేయడం చాలా కాలం అయింది. తెలుగులోనే కాదు, అసలు మన ఇండియాలోనే చాలా కాలం అయింది. ఎందుకంటున్నానంటే మనకి ఇప్పుడు కంప్లీట్గా హారర్ కామెడీ సైడ్ ఎక్కువ షిఫ్ట్ అయిపోయారు అందరూ. అంటే జనరల్గా హారర్ సినిమాలు ఏంటంటే ఒక జానర్ ఫిల్మ్, లేదంటే మన ఇంతకుముందు చిన్నప్పుడు మనకి చాలా పెద్ద పెద్ద హిట్స్ ఉండేవి హారర్ జానర్లో కూడా. తర్వాత ఏంటంటే కామెడీలు హిట్ అవ్వటం వల్ల హారర్లో కామెడీని తీసుకెళ్ళి దూర్ చేసాం. అండ్ తెలియకుండా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది, హారర్ కామెడీ కనుక కలిస్తే హిట్ అయిపోతాయని. ఆ ధైర్యంతో ఎక్కువ హారర్ కామెడీస్ రావడం జరిగింది. నేను హారర్ కామెడీస్ కూడా ఎంజాయ్ చేశాను. బట్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు హారర్ సినిమాలు చూడటం చాలా ఇష్టం. ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఇంకా గుర్తుంది, 8th క్లాస్లో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి దయ్యం అన్న సినిమా రిలీజ్ అయింది. అండ్ చాలా భయపడ్డాను. నాకు ఇంకా గుర్తుంది, చిన్న కోకోకోలా బాటిల్ సత్యం థియేటర్లో అమీర్పేటలో కొనుక్కొని నా పక్కనున్న వాళ్ళలో పోస్తాను భయంతో. సో మళ్ళీ అలా భయపెట్టిన సినిమా చాలా కాలం తర్వాత కంజూరింగ్ అన్న సినిమా ఇంగ్లీష్లో. అండ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అలాంటి ఒక క్వాలిటీ ఉన్న సినిమా, జెన్యూన్గా హారర్ లాగా చూపిస్తూ మిమ్మల్ని భయపెట్టగలిగిన సినిమా అని అనిపించింది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికోసం కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ గుడ్ లక్ బాబాయ్. అండ్ మామూలుగా అందరూ చెప్తుంటారు, ఎవరో ఒక మనం నార్మల్గా హారర్ సినిమాని ఒక్కళ్ళనే కూర్చొని ల్యాప్టాప్లో చూస్తే అని అంటుంటారు. అసలు అది చాలా తప్పండి. ఎందుకంటే రెగ్యులర్ హారర్ ఫిల్మ్స్ చాలా చూసిన వ్యక్తిగా మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఒక్కళ్ళమే కూర్చొని చూస్తే హారర్ సినిమా కరెక్ట్ కాదు. హారర్ సినిమాని మీరు ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఎప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ ఒక గ్రూప్తోనో ఒక థియేటర్కి వెళ్ళి బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు అక్కడ ఉండే అరుపులు, భయపట్టాలు, పక్కన ఫ్రెండ్ భయపడ్డారని మనం నవ్వుకోవటం, మనం భయపడ్డామని ఫ్రెండ్స్ నవ్వుకోవటం, ఇందులోనే హారర్ సినిమా కిక్ ఉంది. సో దయచేసి ల్యాప్టాపుల్లో పైరసీ చూడకుండా గృహం థియేటర్లో మాత్రమే చూడండి. అండ్ సో సిట్ కూడా పక్కనే ఉన్నాడు కాబట్టి నాకు మామూలుగా హారర్ ఫిల్మ్స్ విషయాల్లో చాలా డౌట్లు ఉన్నాయి, అంటే జనరల్ హారర్ ఫిల్మ్స్ విషయంలో. సో అతను అడుగుదామని, అంటే యాక్టర్గా మనం రకరకాల సినిమాలు చేస్తాం. ఆ సినిమాకి మనం లొకేషన్లో నవ్వుకుంటే ఆడియన్స్ కూడా నవ్వుకుంటారని ఒక నమ్మకం ఉంటుంది. నాకు హారర్ ఫిల్మ్స్ విషయంలో డౌట్ ఏంటంటే, లొకేషన్లో మీరు భయపడరా అంటే మీకు ఆల్రెడీ ముందే తెలుసు కాబట్టి నాకు తెలిసి మీరు భయపడరు, బట్ దానికి ఆడియన్స్ భయపడతారో లేదో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇది మెయిన్గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే, నేను ఈ జానర్లో ఒక విషయం నేర్చుకున్నాను నాని. ఇప్పుడు మనం ప్రతి సినిమాని ఎడిటింగ్ రూమ్లో చూస్తాం, తర్వాత ఒక రఫ్ సౌండ్తో ఒకసారి చూస్తాం, తర్వాత మిక్సింగ్ స్టేజ్లో చూస్తాం, తర్వాత ఫైనల్ విఎఫ్ఎక్స్ అని వచ్చిన తర్వాత చూస్తాం, తర్వాత ఆడియన్స్తో పాటు చూస్తాం కదా. సో కొన్ని జానర్లు మనకి షూటింగ్ తర్వాతే అర్థమవుతుంది. షూటింగ్ స్పాట్లో మీరు చెప్పినట్టు టక్కుమని ఒక సెట్లో అందరు నవ్వారా, సో దట్ మీన్స్ థియేటర్లో నవ్వుతారని. హారర్ అలా కాదు. హారర్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెట్ చాలా టెన్షన్గా ఉంటుంది. మీరు హారర్ సినిమా సెట్లో, అది ఇలాంటి హారర్ సినిమాలో కామెడియన్స్ లేరు, ఓన్లీ సీరియస్ హారర్. సో చాలా టెక్నికల్ వర్క్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాస్థెటిక్ మేకప్ అన్నీ ఒక 4 hours మేకప్ పడుతుంది, దానికి ఒక రూమ్ పెట్టాలి. ప్రొడ్యూసర్గా నాకు చాలా భయం వేస్తుంది ఆ టైంలో, ఎందుకంటే ఖర్చులు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అప్పుడు చాలా భయం ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే ఇది ఆడియన్స్తో వర్క్ అవుతుంది అనేది 100% కన్ఫర్మ్ చేయడానికే నేను ఆడియన్స్తో సినిమా మొత్తం ఫినిష్ చేసిన తర్వాత చూసాను. ఎందుకంటే మనకు షూట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు బాగా వర్కౌట్ అయిందా అని ఫీల్ అవుతాం,
తర్వాత అది సెకండ్ థర్డ్ టైం చూస్తున్నప్పుడు లేదు అనిపిస్తుంది. ఇంకొక మనిషికి చూపిస్తే వాళ్ళకి అసలు భయం రాదు. అదే వేరే ఒక అదే విషయాన్ని మళ్ళీ మ్యూజిక్, ఆ విఎఫ్ఎక్స్, ఆ గ్రేడింగ్తో పాటు మళ్ళీ చూపిస్తే మళ్ళీ వాళ్ళకి భయం వస్తుంది. సో ఈ జానర్లో మాత్రం టిల్ ద ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ జడ్జ్మెంట్ రాదు. సో నాకు మిలింద్కి 4.5 years కథ రాయడానికి పడింది. సో అక్కడ నాది మిలింది బిలీఫ్స్ వేరు. నేను ఎవరికి ఏ బిలీఫ్ అని చెప్పను. ఒక్కడికి దేవుడి నమ్మకం, దయ్యాన్ని మీద నమ్మకం చాలా ఎక్కువ, ఒక్కడికి అన్ని నమ్మకాలు చాలా తక్కువ మా ఇద్దరిలో. సో అది మణిరత్నం గారు అసిస్టెంట్స్ కాబట్టి 50-50 డివైడ్. సో ఏ సీన్ అయినా కొట్టుకుంటాం, అందుకే 4.5 years పడింది. ఏదైనా ఒక్క వ్యక్తి స్పిరిచువల్గా మాట్లాడతాడు, ఒక వ్యక్తి సైంటిఫిక్గా మాట్లాడతాడు. సో ఒకే సీన్ని మళ్ళీ కొట్టుకుంటాం. సో ఈ సినిమా నువ్వు చూసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ స్కేర్డ్ బికాస్ అది వీ వాంటెడ్ టు స్కేర్. I got scared with the trailer only. 100% ద ఫిల్మ్ ఇస్ అ స్కేరీ ఫిల్మ్, బట్ బియాండ్ దట్ నేను చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ ఫిల్మ్ దట్ వీ మేడ్ స్కేరీ ఓవర్ 4.5 years. అది షూటింగ్ స్పాట్లో డెఫినెట్గా జరగలేదు. బట్ ఇలాంటి సినిమా షూటింగ్ స్పాట్లో వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. మాకు ఒక లైట్ పడిపోయింది పైనుంచి. ఆ లైట్ వేరే సెట్లో కూడా నా మీద పడింది మొన్న. బట్ ఈ సెట్లో పడినప్పుడు దెయ్యం అనేసారు. సో సెట్లో అందరూ సెట్ వర్కర్స్ వాళ్ళందరికి ప్రాబ్లం బికాస్ వీ షాట్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ ద మౌంటైన్స్. సో అక్కడ నైట్ ఒక వాచ్మెన్తో సెట్ని వదిలేసి వెళ్ళాలి. ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్లో షూట్ చేసాం బికాస్ వీ వాంటెడ్ స్నో. సో మీరు చూస్తే ఎవ్రీ ఫ్రేమ్లో బ్యాక్గ్రౌండ్లో స్నో మౌంటైన్స్ కనిపించాలి. ఎందుకంటే ఆ చలిలోనే ఆ ఫియర్. ఇంకా ఇప్పుడు మణిరత్నం గారి చలిలో రొమాన్స్ చూపిస్తారు, మేము చలిలో హారర్, వీ బిలీవ్ ఇన్ దట్. సో ఆ మిస్ట్ కానీ ఆ చలిలో ఇంకా హారర్ ఎక్కువ వర్క్ అవుతుందని వీ వెంట్ దర్. సో అక్కడ ఎవ్రీ 3 days 4 days వాచ్మెన్ వెళ్ళిపోతాడు నైట్ డ్యూటీ చేయనని చెప్పి సెట్లో. ఇదేంట్రా అని అంటే ఇది బికాస్ హారర్ ఫిల్మ్ కాబట్టి. హారర్ ఫిల్మ్ అంటే ఇంకా భయపడతారు సెట్లో. సో పంతులను పిలిచి హోమాన్ని చేపించి ఇదంతా జరిగింది ప్రొడ్యూసర్గా. మళ్ళీ అక్కడక్కడ కొన్ని ఎక్స్ట్రా బడ్జెట్లు. సో ఒక హారర్ ఫిల్మ్లో ఇలాంటి చాలా ఎక్స్ట్రాలు జరుగుతాయి బికాస్ ఎవ్రీబడి గెట్ స్కేర్డ్ వెరీ ఈజీలీ. అదే సో ఇప్పుడు నాకు బేసిక్గా ఏంటంటే నేను హారర్ ఫిల్మ్స్ చాలా చూశాను, కానీ అన్నీ ఒకసారి చూశాను. ఒక కంజూరింగ్ అనే సినిమా మాత్రం నేను మళ్ళీ చూశాను. ఎందుకు చూశాను ఆ సినిమా అని నాకు ఒకసారి అనిపించి నాకేం అర్థమైందంటే బేసిక్గా నార్మల్గా హారర్ సినిమాల్లో అంటే భయపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయటం వేరు, అండ్ భయపెట్టే ప్రాసెస్లో ఒక అందమైన కథ ఉండటం వేరు. అందమైన కథ ఉన్నప్పుడు రిపీట్ వాల్యూ ఉంటుంది, మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది. అంటే ఎన్నిసార్లు కంజూరింగ్ ఎందుకు అంతగా నచ్చిందంటే అందులో ఉన్న క్యారెక్టర్స్, లేదంటే అందులో ఒక అందమైన స్టోరీ ఉంది. ఆ స్టోరీ వల్ల ఇంకెక్కువ కనెక్ట్ అవుతాం. భయం కూడా 10 రెట్లు అవుతుంది. అంటే ఊరికే ఏదో ఒక ట్రిక్కో చేసి భయపెట్టడం కాకుండా. సో నీ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అలాంటి ఒక కథ ఉందనిపించింది. అంటే వాట్ ఐ రియలీ లైక్డ్ అబౌట్ గృహం ట్రైలర్ కానీ సినిమా కానీ ఏంటంటే ఇది ఊరికే ఏదో భయపెట్టడానికి తీసిన సినిమాలాగా అనిపించలేదు. ఏదో ఒక మంచి కథ ఉంది అని అనిపించింది. అది నిజమా లేదంటే ఎక్కువ భయం మీదే ఉంటుందా? విల్ ఇట్ హ్యావ్ అ సబ్స్టాన్షియల్ స్టోరీ ఆల్సో? ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం ఐ విల్ గివ్ ఇన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ గ్రేటెస్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఇన్ ఇండియా, ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారు. మీ ఈగ సినిమా ఫస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ ప్రెస్ మీట్ గుర్తుందా? రాజమౌళి గారు కథ చెప్పారు అందరికి, ఇదే కథ అని చెప్పారు. అందరూ షాక్ తిన్నారు. ఏంటి సార్ కథ చెప్పేశారు? పర్లేదు, ఈ కథ తెలుసు కదా మీకు, 1 year తర్వాత సినిమా వస్తుంది, వచ్చి చూడండి అని అంత ధైర్యంగా తొడగొట్టి చెప్పారు ఆయన. ఐ వాజ్ బ్లోన్ అవే బై దట్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఎస్, గృహం ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ అ ట్రూ స్టోరీ. కానీ ఈ సినిమాలో దెయ్యాలు ఉన్నాయి. సో కాంజరింగ్లో కూడా దెయ్యాలు ఉన్నాయి, బట్ కాంజరింగ్ ఇస్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ అ ట్రూ స్టోరీ. సో అందులో ఉన్న ట్రూత్ మీకు క్లియర్గా ట్రూత్గా కనిపిస్తుంది. మీరు అందమైన ఒక కథ చెప్పారు కదా, దిస్ అ వెరీ ఎమోషనల్ స్టోరీ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దిస్. ఇది ఫ్లాష్ బ్యాక్ స్టోరీ, ఎవరో ఒక దెయ్యం ఉంది ఫ్లాష్ బ్యాక్లో, అది కాదు. దెర్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. బికాస్ దెయ్యం మీద ఉన్న నమ్మకం, ఒక మనిషి లోపల దెయ్యం వచ్చేసిందని ఎంత ఈజీగా మనం చెప్తామో, అలాంటి విషయాల్ని అనలైజ్ చేసే కథ ఇట్ హ్యాపెన్ టు సంబడి. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అంటే అందమైన దాంట్లో నా ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే ఆ స్క్రీన్ మీద ఆ ఇంట్లోకి వచ్చిన ఒక ఫ్యామిలీకి మనం దగ్గర అవుతాం. మనం దగ్గర అవటం వల్ల వాళ్ళకి జరిగే ఆ సంఘటనలు మనం ఇంకెక్కువ భయపడతాయి. సో ఇమోషనల్గా కథ ఉంది కాబట్టి నేను రాజమౌళి గారు ఇచ్చిన ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మీద నేను ఈ సినిమా కథ మీకు చెప్తాను. ఒక డాక్టర్, అతనికి ఒక భార్య, ఇద్దరు చాలా హ్యాపీగా మౌంటైన్స్లో దే ఆర్ లివింగ్ టుగెదర్. ఓకేనా, ద హ్యాపీలీ మ్యారీడ్ కపుల్. వాళ్ళ పక్క ఇంట్లో ఒక ఫ్యామిలీ వస్తుంది, ఒక క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ. ఆ ఫ్యామిలీలో ఒక అమ్మాయి ఉంది. ఆ అమ్మాయి పేరు జెనీ. ఆ అమ్మాయికి ఏదో జరగటం మొదలవుతుంది.
ఆ అమ్మాయి లైఫ్ వల్ల ఈ డాక్టర్కి ఇతని భార్య లైఫ్లో ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్, ఏంటి కాంప్లికేషన్స్, ఇదే ఈ సినిమా కథ. ఈ కథ తెలుసుకుని సినిమా చూడడానికి రండి థియేటర్కి. దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్. బికాజ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కథలో మీరు ఇమోషనల్గా కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఆ కపుల్ ఉన్నారు, ఆ అమ్మాయి ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ ముగ్గురు చాలు. వీళ్ళకంటే వీళ్ళని దాటి ఇంకా దర్ ఆర్ ఇమోషనల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ విచ్ ద ఫిల్మ్ విల్ అన్రావెల్. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత జనరల్గా యూట్యూబ్లో కామెంట్స్ రాస్తారు. బికాజ్ ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ సెల్ ఫోన్ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ప్రతి వాళ్ళు క్రిటిక్స్ కదా, సో అందరూ ఎక్స్పర్ట్స్. సో ఆ యూట్యూబ్ కామెంట్స్లో ఒకే లైన్లో దిస్ సీన్ ఫ్రమ్ కాప్ దట్ మూవీ అని ఒక రివ్యూ రాసిస్తాడు. ఏంట్రా సంబంధం లేకుండా కథకి. సో అలా చదువుతున్నప్పుడు యుల్ రైజ్ వన్ పర్సన్ విల్ సే ఇదేంటి బాబాయ్ మొత్తం సినిమాని చేశారు ట్రైలర్లో, ఎందుకు థియేటర్కి వెళ్ళాలి అని. ఈ ట్రైలర్ చూసి ఇదే కథ అని మీరు అనుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా థియేటర్కి వచ్చి చూడాలి. ఎందుకంటే 4.5 years మేము ఈ ట్రైలర్ కథ రాయలేదు, సినిమా కథ రాసాం. సో ఇది 2 minutes చూపించాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ అ ఫుల్ ఫిల్మ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దెమ్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ యూ సెడ్, ద స్టోరీ ఈజ్ ద సెంటర్. అండ్ ఈ సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు డెఫినెట్గా యూ విల్ బీ షివరింగ్, కానీ ఆ షివరింగ్లో కూడా యూ విల్ బీ థింకింగ్, అండ్ ఆ థింకింగ్లో యూ విల్ బీ ఫీలింగ్. ఈ మూడు నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. బేసిక్గా నువ్వు చెప్పిన కథ బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మామూలుగానే మనకి పక్కింటి వాళ్ళంటే కొంచెం భయం ఉంటుంది, ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంకా భయం పెరుగుతుంది అనుకుంటా. ఈ సినిమా తర్వాత పక్క ఇంటి రియల్ ఎస్టేట్లో చాలా మార్పులు రావచ్చు. అది దాని గురించి ఒక యాప్, ఒక వెబ్సైట్ కూడా స్టార్ట్ చేయవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఇప్పుడు గృహం అన్నది ఒక అచ్చమైన తెలుగు మాట, అందమైన మాట. ఒక మంచిగా ఒక కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు గృహప్రవేశం అంటాం. ఇక నుంచి ఈ సినిమా తర్వాత మానేస్తారేమో భయంతో, ఇంటి ప్రవేశం ఇలాంటి. ఈ సినిమా టైటిల్ వినగానే ఫస్ట్ సురేష్ బాబు గారితో మాట్లాడాను నేను. ఏంటి సిద్ధు ఇంకా కొంచెం మోడర్న్గా పెట్టచ్చు కదా అన్నారు ఆయన. నేను చెప్పాను కాదు సార్, హారర్ నాకు క్లాసికల్ జానర్ సార్. నేను ఒక 30 సంవత్సరాల ముందు నేను థియేటర్లో ఓమన్ అనే సినిమా చూశాను, ఎగ్జాసిస్ట్ అనే సినిమా చూశాను, ఇప్పుడు రీసెంట్ టైంలో కాంజురింగ్ అనే సినిమా చూశాను. ఓమన్, ఎగ్జాసిస్ట్, కాంజురింగ్ ఇవన్నీ క్యాషువల్, ఫంకీ, యూత్ఫుల్, క్రేజీ వర్డ్స్ కావు. కానీ సినిమా వచ్చిన తర్వాత క్యాషువల్ కాకుండా చాలా ఫ్రీకీ, క్రేజీ వర్డ్స్ అవుతాయి. ఈ గృహం అలాంటి ఒక టైటిల్. ఎందుకంటే మిలింద్ రావు Part 2, Part 3, Part 4 అన్నీ రాసేసాడు. సో ఈ గృహం అనే ఒక క్లాసికల్ టైటిల్తో వచ్చినట్టు. సో ఓమన్ 1, 2, 3, 4లా చాలా ప్లాన్స్తో ఉన్నారు ఆయన. సో దట్స్ ద రీజన్ ఇస్ టు గివ్ అ క్లాసికల్ టైటిల్. ఎందుకంటే హారర్లో ఎప్పుడు ఇది ఇందులో నాని చెప్పినట్టు నాకు కూడా హారర్ కామెడీస్ అంటే చాలా ఇష్టం. అండ్ హారర్ కామెడీ తీసిన ప్రతి డైరెక్టర్కి, ఆ సినిమాలు చేసిన ప్రతి హీరోకి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే హారర్ కామెడీస్ అంత ఎక్కువ వర్క్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ ఈ హారర్ జానర్కి డిమాండ్ రాదు. అందరూ దెయ్యం అంటే హాయిగా నవ్వి వచ్చేద్దాం రా అని వెళ్ళి నా సినిమాకి వస్తారు. దాని తర్వాత దెయ్యం అంటే ఏంటని మేము చూపిస్తాం, తర్వాత మళ్ళీ మేము హారర్ కామెడీ చేస్తాం. సో హారర్ కామెడీ తీసిన వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్పుకోవాలి. సూపర్. సో అయితే ఫైనల్గా ఐ వాంట్ టు ఆయన మిలింద్కి, డైరెక్టర్కి అండ్ దెన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి అందరికీ ముందుగానే అడ్వాన్స్డ్గా కంగ్రాచులేషన్స్. ఎందుకంటే సినిమా చూస్తుంటే అర్థమైపోతుంది ఎలా అయితే ఒక కంజూరింగ్ ఎప్పటికీ గుర్తుంటుందో, ఎలా అయితే నాకు అట్లీస్ట్ దెయ్యం సినిమా ఎలా గుర్తుంటుందో ఎప్పటికీ, ఈ సినిమా కూడా అలా గుర్తుండిపోతుందని నమ్ముతున్నాను. అండ్ ఈ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందని ఆ డేట్ ఫస్ట్ ఒకసారి చెప్పేస్తున్నాను. November 3rd నువ్వు కూడా చెప్పు. November 3rd గృహం రిలీజ్ అవబోతుంది. అందరూ భయపడడానికి రెడీగా ఉండండి. భయపడండి. అండ్ నాని వెళ్ళే ముందు there are 2 things that he has mentioned. One is నేను మిలింద్, రామ్ గోపాల్ వర్మకి భయంకరమైన ఫ్యాన్స్. ఎందుకంటే ఇండియాలో ఈ సినిమాకి ముందు మేము గర్వంగా చెప్పుకునే మంచి హారర్ ఫిల్మ్స్ లిస్ట్లో 2 సినిమాలు మాకు నచ్చాయి. హిందీలో బూత్, తర్వాత దెయ్యం. దెయ్యం అంటే చాలా ఇష్టం నాకు, మిలింద్కి. అండ్ రామ్ గోపాల్ వర్మతో నేను చాలాసార్లు అన్ని సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుంటాం. సో వీ వాంట్ టు థ్యాంక్ హిమ్ బికాస్ వీ కాల్ హిమ్ ద గాడ్ ఫాదర్ ఆఫ్ హారర్ ఇన్ ఇండియా. సో రాము గారు ఎక్కడ కూర్చుని ఏం ఆలోచిస్తున్నారో ఆయనకు ఒక చిన్న థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాం. అండ్ నానితో ఒక ప్రశ్న, నాకు ఈ ప్రశ్నానికి ఆన్సర్ తెలుసు, మీరు కూడా విని తెలుసుకుంటే బాగుంటుందేమో. నాని ఎప్పుడు హారర్ సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తాడు, చేస్తే ఎందుకు చేస్తాడు, చేయకపోతే ఎందుకు చేయడు? రెడీ? యాక్చువల్లీ నేను హారర్ ఫిల్మ్ లైఫ్లో చేయను, చేస్తే చేయను. ఎందుకు చేయనంటే అనుకోండి, నా దగ్గర ఒక లాజిక్ ఉంది. నాకు హారర్ సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం. ఆల్మోస్ట్ ప్రతి హారర్ ఫిల్మ్ చూస్తాను. అండ్ ఆ సినిమాలు చూసి నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుందన్న ఒక టెన్షన్ నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను. అండ్ నేను హారర్ ఫిల్మ్ చేయటం వల్ల నేను ఒక హారర్ ఫిల్మ్ని ఎంజాయ్ చేయటం మిస్ అవుతాను. సో అందుకే నేను హారర్ ఫిల్మ్ చేయను. ఇప్పుడు నేను కౌంటర్ క్వశ్చన్ వేస్తాను. ఇన్ని మంచి లవ్ స్టోరీస్ తీసిన తర్వాత ఇప్పుడు నీకు లవ్ స్టోరీ ఎలా తీయాలో, జనాల్ని ఎలా లవ్లో పడేయాలో అని నీకు అర్థమైంది.
అవును. మళ్ళీ ఎలా లవ్ స్టోరీలు ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు, ఎలా లవ్ చేస్తున్నావు అనేది నేను అడగాలి. లేదు, లవ్ స్టోరీ ముందు తెలియటం వల్ల మళ్ళీ ఎంజాయ్ అయిపోవడం ఉండదు. అదే హారర్ సినిమా అయితే ముందే కనుక మన సెట్లో వీళ్ళు దెయ్యాలని మేకప్ అవుతూ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మనం వచ్చి థియేటర్లో చూసేటప్పుడు ఎంజాయ్ చేయలేము. అదే లవ్ స్టోరీలు అయితే హీరోయిన్ అక్కడ అందంగానే ఉంటారు, స్క్రీన్ మీద అందంగానే ఉంటారు. సో ఆ ప్రాబ్లం లేదు. ఐ యాక్సెప్ట్ యువర్ ఆన్సర్, ఐ అప్రిషియేట్ యూ. థ్యాంక్ యూ. సో మా యూనిట్ తరపున ఆల్ ఆఫ్ అస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాని ఫర్ కమింగ్, అండ్ మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ No, దాట్, thanks. అండ్ వీ వెయిట్ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ మై ఫిల్మ్. ప్లెజర్. అండ్ సిద్ధార్థ్ విషయానికి వస్తే నేను ఒక విషయం చెప్పాలి. ఎందుకంటే నేను ఇంకా థియేటర్లు బయట గంటలు గంటలు టికెట్ల కోసం నిలబడుతున్న టైంలో చాలా పెద్ద స్టార్ టికెట్లు అసలు దొరికే కూడా కాదు. అండ్ ఈరోజు ఐ రియలీ ఫీల్ హ్యాపీ దట్ అంటే నీ సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్కి ఇలా గెస్ట్ అని పిలుస్తుంటేనే నాకు నిజంగా లైఫ్లో ఏంటి ఇది నా గురించి అర్థమవుతుంది బేసిక్గా. అండ్ ఒక్కసారి ఆ మెమరీస్ అన్నీ ఫ్లాష్ అని నాకు తెలిసి బొమ్మరీల కోసం టికెట్ల కోసం ఎంత కష్టపడ్డాను నేను. అండ్ ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ ఎప్పుడు కూడా మామూలుగా సిద్ధార్థ్ విషయంలో అంటే ఈ మధ్య తను ఎక్కువ తమిళ్ వైపు వెళ్ళిపోయినా ఏదైనా సరే తన పర్ఫార్మెన్స్ విషయం కానీ తన సినిమాల విషయంలో టెక్నికల్ ఫినిష్ కానీ ఒక ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ అన్న ఫీల్ వచ్చేది కానీ అంతా కూడా జనరల్గా మనం చూసే చాలా సినిమాల కంటే వే అబోవ్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలి, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు నా పర్ఫార్మెన్స్ ఒక ఫర్నిచర్ అయితే ఒక లోకల్ కార్పెంటర్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. తనది అయితే కనుక ఒక ఏదో మెషిన్లోనో ఒక ప్రొఫెషనల్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే అంత తేడా ఉంటుంది. ఒక చిన్న ఆ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది సినిమా కానీ తన పర్ఫార్మెన్స్ కానీ. నిజంగా చెప్తున్నా లేదు నేను స్టేజ్ మీద పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడలేదు, సినిమాల్లో పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ బాబాయ్. యా, ఈ సినిమా కొడుతున్నాం, భయపెడుతున్నాం. అండ్ November 3rd is the date, మిస్ అవ్వకండి. థ్యాంక్ యూ. See you in theaters. గృహం టీమ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. November 3rd. కబుర్లు చెప్పుకుంటారని అర్థమైంది వీళ్ళిద్దరు మాటలతో.